саҳм гузоштан дар пойдории волояти қонун, суботу амният ва таъмини шароити зиндагии арзанда ба мардум. пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои глобалӣ, муқовимат бо ҳама гуна терроризму экстремизм, хурофотпарастӣ ва амалҳои номатлуб дар ҷомеа. иштирок дар тавсеаи иқтидорҳои энергетикӣ ва рушди саноат. дастгирии соҳибкории ватанӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ. афзалият додан ба ихтироъкорӣ, навовариҳои илмӣ ва тавсеаи тафаккури техникии наврасону ҷавонон. ширкати фаъол дар татбиқи иқтисодии рақамӣ ва инноватсия. таъмини пурраи кадрҳои омӯзгорӣ аз рӯи ихтисосҳои табиию риёзӣ ва дақиқ дар муассисаҳои таълимӣ. ташаккули инфраструктури сайёҳӣ, гардишгарӣ ва рушди деҳот. ин аст ҳадаф ва мақсади асосии ҳизби социалистии тоҷикистон. муҳтарам интихобкунандагон, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки 2 марти соли 2025 ба тарафдории ҳизби социалистии тоҷикистон, ки дар рӯйхати бюллетенҳои овозиҳӣ таҳти рақами 5 қарор дорад, овоз диҳед. ҳизби социалистии тоҷикистон овози шуморо қадр мекунад. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ҳизби социалистии тоҷикистон ки солҳои бо таври пурсамар фаъолият менамояд, дар ҳамаи дигаргуниҳои сиёсӣ, рушди иқтисодии кишвар ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии мардум саҳми хешро равона менамояд. дар тӯли 33 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми мо ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, ки боиси хушнудӣ ва ифтихор аст. ҳизби социалистии Тоҷикистон аз ин комёбиҳо, ки мояи сарфарозии миллат мебошад, қаноатманд аст. ҳизби социалистии Тоҷикистон дар барномаи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ роҳҳо ва воситаҳои дар амал татбиқ намудани онро дар асоси Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, инчунин ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумати мавриди ҳаллу фасл қарор дода, дар асоси эҳтиромона нисбати ин қонуни конститутсионӣ дар вохӯрҳо бо интихобкунандагон барои беҳтару хубтар кардани ҳаёти иҷтимоии мардуми тоҷик ва ободонии зебои кишвара мо тавонои имкон ва шерикии худро дариғ намедорад. аммо дар ҷомеа ҳанӯз масъалаҳои ҳалталабе ҳастанд, ки бояд роҳи ҳал дошта бошад. барои ин зарур аст, ки дар соҳаи иқтисодиёти кишвар навгониҳо зиёд равона карда шавад. сатҳи бекорӣ хусусан дар байни ҷавонон коҳиш карда шавад ва камбезоатӣ давра ба давра бартараф гардад. албатта ин кори осон нест. инро мо вақте ки дар амал татбиқ мекунем, ки мушкилои дар амал рӯҳ додаро нодида набинем ва барои рафъ кардани ин мушкилиҳо дар мубориза бо муқобили қувваҳои дохиливу хориҷӣ, дар ҳамкорӣ бо ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ, ки манфиати давлатро аз манфиати шахсӣ боло мегузоранд, қадам ба қадам ҳамкории худро дариғ намедорем. мақсад ва вазифаҳои асосии барномаи пешазинтихоботии мо маҳз аз иҷтимоӣ омӯзиши раванди зиндагии мардум сарчашма мегирад. иштирок дар татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ ва таъминоти бозори истеъмолӣ бо молҳои босифат ва арзон. дастгирии ҳамаҷонибаи нафақахӯрон, маъюбон, занҳои танҳо, оилаҳои камбизоат, донишҷӯён, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва дигар табақаҳои ниёзманд. ҳизби социалистии Тоҷикистон дар самти дар амал татбиқ намудани аз ҳар фарди ҷомеа талаб мекунад, ки поквиҷдона, хиратмандона, равшанзамирона барои дар амал татбиқ намудани он камари хидмат бандем. дар ин бора садҳо ҷавонон, ҷавондухтарон ҳизби социалистии Тоҷикистон дар иштирок дар иншоотҳои азими кишвар дар саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, сохтмон, муассисаҳои таълимию тандурустӣ вазифаҳои худро сарбаланда иҷро менамоянд. пешгирӣ аз коҳиш шудани ахлоқ ва паст шудани маънавиёт дар ҷомеа. амалӣ шудани ин ниятҳои нек омили муҳим ба шумор меравад. мо бояд ҷавононро тарбия кунем, ки ҳар яке онҳо ватанро чун модар дӯст доранд, барои дифоъ намудани он саъю талош варзанд. ҳизби социалистии Тоҷикистон ҳифзи саломатии мардум
баланд бардоштани сатҳи зиндагии муҳимтарин мақсади ҳизби социалисти Тоҷикистон ба шумор меравад. рушди саноат, кишоварзӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ барои ҷавонон басо муҳим аст. мо бояд дар ин бора фарҳанги кормандро дар иҷрои корҳои саноатӣ ва кишоварзӣ рушд диҳем. зеро бидуни ин кор мо наметавонем ки аз саноату кишоварзӣ комёбиҳо ба даст орем. ҳизби социалисти Тоҷикистон ҳадафи худро баҳри он қарор додааст ки бо истифодаи захираҳои мавҷуда рушди устувори соҳаи гуногуни таъмини ниёзманд ва дигар рафъи мушкилоти иҷтимоӣ саҳмгузор бошем. оиди истиқлолияти энергетикӣ ҳам камтар сухан ронем. бо бунёди нерӯгоҳҳои обӣ, бодӣ ва офтобӣ Тоҷикистон метавонад истиқлолияти пурраи энергетикии худро таъмин намояд. имрӯз кишвар дорои иқтидори тавлиди 527 миллиард киловатт-соат энергияи обӣ, 7 миллиард киловатт-соат энергияи бодӣ ва 27 миллиард киловатт-соат энергияи офтобӣ мебошад. ҳизби социалисти Тоҷикистон бо такя ба дониш, таҷриба ва ҳамкории аҳли ҷомеа метавонад Тоҷикистони азизамонро ба як кишвари пешрафта табдил диҳад, ки дорои иқтидори бузурги иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бошад. салому дуруд бинандагони гиромӣ, ҳамватанони азиз, муҳтарам интихобкунандагон. чхеле ки ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст, дар асоси талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 таҳти рақами 882 дар бораи таъин намудани интихоботи даъвати нави Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ интихобот санаи 2 марти соли 2025 баргузор мегардад. мо пеш аз ҳама шукргузорӣ аз фазои истиқлолияту ваҳдат, созандагию бунёдкорӣ ва сулҳу суботро мекунем ки ҳамаи ин бо шарофати заҳматҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. чунончи дар моддаи 1 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меоварад. лозим ба зикр аст ки дар 5 соли охир маоши вазифавии кормандони соҳаҳои бюҷетӣ 4 маротиба ва дар маҷмӯъ ба андозаи 100% зиёд карда шуд. дар ин муддат, яъне дар 5 соли охир, сатҳи таваррум, баландшавии нархҳои истеъмолӣ ҳамагӣ 29%-ро ташкил намудааст. яъне дар ин давра маош, нафақа ва стипендияҳо нисбат ба сатҳи таваррум ба маротиб зиёд гардиданд ки бевосита ба коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардуми кишвар мусоидат менамояд. ман ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ барномаи пеш аз интихоботии худро аз дастуру супоришҳое ки дар паёми ҳамасолаи пешвои миллат ва Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа мегардад таҳия намуда, баҳри дар амал татбиқ намудани стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати боло бурдани сатҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии мардум назорат ва таъмини озодӣ ва ҳуқуқҳои инсон равона намуда, барои пешрафти ободиву тараққиёт ва ташаккули минбаъдаи Тоҷикистон ҷаҳду талош варзида, барномаи пеш аз интихоботии худро ки аз бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, тандурустӣ, маориф ва илм, фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон дар пешрафти ҷомеа иборатанд, ба шумо интихобкунандагони азиз пешниҳод мегардонам. дар бахши маориф ва илм ҳамаи пешравию пирӯзии ҳар як давлат ва ҷомеа аз мактабу маориф ва илму дониш сарчашма мегирад. аз ин рӯ моро зарур аст ки ба масъалаи таълиму тарбия боз ҳам бештар аҳамият дода, сатҳу сифати таълимро баланд бардошта,
همه زینه‌های تحصیلات را با استانداردهای جهانی نزدیک و مطابق سازیم. سهمگذاری در تهیه لایحه قانون‌ها جهت مستحکم نمودن اینتگراسیون علم و استحصالات در شرایط جمهوری تاجیکستان. تقویت بخشیدن در سمت دستگیری نورسان و جوانان بالیاقت، اختراعکار، عالمان جوانی که به کارهای ایجادی و علمی مشغولند. با نظرداشت پیشرفت علم و تکنیک و به طلبات زمان معاصر جوابگو نمودن تحصیلات، تجدید نظر از طرف عالمان ساحه و پژوهشگران به استانداردهای دولتی تحصیلات، برنامه و نقشه‌های تعلیمی، اینچنین کتاب‌های درسی وابسته به پیشرفت طلبات زمان معاصر و تأمین پوری کادرهای آموزگاری از روی اختصاص‌های طبیعی و ریاضی و دقیق، تأسیس دادن گروه‌های تعلیمشان با زبان روسی و انگلیسی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و در این زمینه تیار نمودن کادرهای آموزگاری بالیاقت و به بازار جهانی جوابگو با مقصد انکشاف دادن نظام بازآموزی و تکمیل اختصاص آموزگاران، تقویت و تشکل بخشیدن به صلاحیت ناکی، ملکه و مهارت و نوآوری در سطح کسبی، بیدار نمودن تفکر اینواسیونی در آنها، برای ماندن سازشنامه همکاری با کشورهایی که در ساحه معارف و علم به موفقیت‌ها و دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. با نظرداشت افزایش شماره کودکان، مساعدت و بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی زمانوی، تحکیم بخشی و تشکیل مرکزهای انکشاف کودک در همه منطقه‌های جمهوری، مساعدت به رشد مکتب‌های مخصوصی رویه علم‌های طبیعی ریاضی، مخصوصاً اریتمتیک ذهنی که از خردسالی و بیدار نمودن تفکر و قابلیت ذهنی کودک مساعدت می‌نماید. در دایره اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی، تشکیل مرکزهای رشد آموزش علم‌های طبیعت شناسی، ریاضی و علم‌های دقیق در محل‌ها، تشکیل محفل‌های اختراعکاران نورس و نتیجه گیری آموزش از طرف عالمان ساحه، پهن نمودن اختراعات و عملی‌گردانی آن از جانب مقامات‌های دخلدار، بلند برداشتن مقام و حفظ شأن و شرف آموزگار در جامعه، دادن یک قدر امتیازها به آموزگاران، از جمله استفاده رایگان نقلیات جمعیتی و طبابت رایگان در بیمارخانه‌ها، پرداخت مبلغ خدمت‌رسانی‌های کمونالی و معیشی در حجم نکم از 50%، قرض با فایز پس برای خریداری و ساختمان منزل استقامتی با مقصد هوسمندگردانی آموزگارانی که دارای نشان اعلاچی معارف و علم تاجیکستان می باشند و در مؤسسه‌های تعلیمی کار و فعالیت دارند، جدا نمودن علاوه پولی با مزد معاش آنها با فایز معین. جهت هوسمندگردانی و ثمرناک براه ماندن کار تعلیم و تربیت، قدردانی غالبان آزمون‌های آموزگار سال تاجیکستان و مربی سال تاجیکستان همچون تحفه با منزل استقامتی از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مقامات‌های دخلدار. در بخش فرهنگ و ارزش‌های ملی، تحکیم بخشی در بهتر کردن وضع و شرایط کتابخانه همه تشکیلات و مؤسسه‌ها و جلب هرچی بیشتر اهالی به کتابخانه، حفظ یادگاری‌های تاریخی و ملی و ارزگذاری به آنها، مستحکم نمودن همکاری‌های علمی و فرهنگ با کشورهای همزبان و همسایه‌های دور و نزدیک، همه طرفه دستگیری نمودن سرمایه گذاری بر رشد ساحه فرهنگ، تقویت بخشی در بنیاد و تعمیر راه‌های نقلیاتی برای رشد ساحه سیاحی و بنیاد انفراساختار در موضع و منظره‌های سیاحی، گردشگری با جایهای استراحتی و فراغتی کشور، همه طرفه دستگیری و رونق و رواج دادن ساحه‌های صدای سیما و آماده نمودن فیلم‌های به طلبات امروزه جوابگو که به تربیت و اخلاق حمیده نورسان و جوانان تأثیر
مثبت میگذارد. در بخش نقلیات، علاقه و ساختمان، حرکتی همه نمودهای نقلیات در جمهوری که جوابگوی طلبات جهانی باشد. بلند برداشتن خدمت رسانی هواپیما و خط راه آهن. تحکیم بخشی در بنیاد و ساختمان خانه های استقامتی برای اهالی کم بضاعت، معیوبان، عائله های سرفرزند، مادران یک و تنها. مهیا کردن شرایط برای دادن قرضدهی جهت بنیاد منزل طریق ایپاتیکا و همسگردانی استوار تکنیکی و مالیوی فعالیت بانک ها. ضرورت تکمیل دهی زمینه تامین با قطعه های زمین برای ساختمان منزل با عائله های جوان و کم بضاعت. تامین پوره اهالی با آب نوشاکی سانیتری و بهداشتی سلامتی اهالی، علل خصوص آنهایی که در وضعیت آسیب پذیر قرار دارند. تهیه برنامه عاید به هوسمندگردانی و صرفه آب، گاز و نیروی برق. جاری نمودن طلبات های اکولوژی هنگام استفاده نقلیات شخصی، محصولات عضوقواری، نابود کردن پرتاب ها و کارکرد نمودن آن. تقویت بخشی در استفاده ثمرناک از نقلیات هایی که با قوه برق و بطری استحصال شده است. پیشگیری و پس کردن آفت های طبیعی و اقلیم. آماده کردن نقلیات جمعیتی برای معیوبان. دستگیری ارزان و با اعتماد به شبکه‌های اینترنتی و خدمت‌رسانی تلکمونیکاسیونی. محترم انتخاب کنندگان، هموطنان عزیز، در آخر همه شما را برای اشتراکتان در این چاره‌بینی سیاسی که سنه 2 مارس سال جاری برگزار می‌گردد دعوت نموده از شما احترامانه خواهش می‌نمایم که به طرفداری حزب سوسیالیستی تاجیکستان که در بولتن آوازدهی تحت رقم 5 قرار دارد رأی خود را دهید. همدیاران بسیار ارجمند و گرامی، در حیات مردم جمهوری صحیفه‌های تاریخی هستند که با خط زرین ثبت خواهند گشت. مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان معرکه سیاسی دارند که در آن انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انعکاس می‌یابد. حزب سوسیالیستی تاجیکستان در طول موجودیت خود در تمام روندهای انتخابات‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیده برای در عمل تطبیق نمودن برنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی خود امکانیت‌های مفید را همچون واسطه مهمترین تشویق و ترغیب و در عمل تطبیق نمودن آن پرره و همه‌طرفه مورد بررسی قرار داده است. حزب سوسیالیستی تاجیکستان در اساس کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان که ماده اول آن یعنی دولت تاجیکستان دولت حقوق بنیاد، دموکراتی، صاحب اختیار، دنیاوی، یگانه و اجتماعی است قرار گرفته برنامه خود را در اساس آن رد نموده است. در برنامه حزب سوسیالیستی تاجیکستان ساحه‌های عمده‌ترین این دولت پرره و همه‌طرفه شرح و ایضاح داده شده برای معین کردن راه من بعده مردم جمهوری تاجیکستان و بهداشت حیات اجتماعی آنها همچون نشانه مهمترین انعکاسی برنامه سیاسی حزب سوسیالیستی تاجیکستان تجسم یافته است. وقتی که خصوصیت‌های دموکراتی حزب سوسیالیستی تاجیکستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم، ما باید درک و احساس نماییم که در اساس دموکراسی روندهای مهمترین حیات این روزی جامعه انسانی را شرح و ایضاح داده برای بهتر و خوبتر کردن در اساس عدالت اجتماعی خصوصیت‌های مهمترین شخص را مورد حل فصل قرار دهیم. مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان و فرزندان برومند این ملت در طول قرن‌های گوناگون برای بنیاد کردن دولت عدالت خواهانه راه‌های مشکل و سنگلاخ را طی کرده ولی آرزوهای نجیب خود را همراه خود به خاک بردند.
و تنها بعد از استقلالیت و دست آوردن حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که راه‌های در عمل تطبیق نمودن حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود را قرار قبول داده، برابر این راه‌های انکشاف همه طرفه و برابرانه کار کردن حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان شرح ایضاح داده میشد. و ما باید همین را قید کنیم که حزب سوسیالیستی تاجیکستان وقتی که برنامه خود را موردی قرار قبول میکند، او قید میکند که فرزندان برومند ملت تاجیک وقتی که وارد مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار میگیرند، باید پیش از همه آنها قانون و ماهیت اساسی آن را درک و احساس نموده برای بهداشت حیات مردم جمهوری تاجیکستان نشانه های اجتماعی داشتن قانون را همچون واسطه در عمل تطبیق نمودن حیات اجتماعی اقتصادی مردم جمهوری تاجیکستان پرره و همه طرفه در عمل تطبیق نمایند. ما درک و احساس باید نمود که وقتی که انسانیت از عالم وحشیانیت نخستین گام های خود را به سوی تمدن گذاشت، اولین کشفیات بزرگ او که در ساحه علم کرد این کشف قانون بود. کشف قانون انسانیت را از عالم وحشیانیت به عالم تمدن وارد نمود و مردم در مفهوم قانون پیش از همه ماهیت اساسی زندگی خود، برد و بار زندگی خود و بهداشت آن، آزادی خود را درک و احساس نموده قید نمودند که در نزد قانون باید همه برابر باشند. من باوری دارم که فرزندان برومند ملت تاجیک وقتی که وارد پارلمان جمهوری تاجیکستان میشوند، آن نشانه ها و آن گفته هایی که مردم جمهوری تاجیکستان با هزار امید و آرزو و با هزار نیت به وکیلان خود، به انتخاب شوندگان خود کردند، آن را در عمل تطبیق می نمایند. حزب سوسیالیستی همه ماجراجویی هایی که برای رخنه زدن به وحدت و صلح جمهوری تاجیکستان خلل می رساند ضد برآمده برای پوره و در عمل تطبیق نمودن چارهای مفید سهم اساسی میگذارد و همیشه کوشش به خرج میدهد که مردم جمهوری تاجیکستان زیر بیرقی یا اینکه زیر لواوی است وحدت صلح زندگانی بسر برده برای آبادانی زیبادن این کشور تمام قدرت و توانایی خود را صرف نمایند. یکی از آن سمت‌های مهمی که حزب سوسیالیستی تاجیکستان در برنامه پیش از انتخاباتی خود توجه بیشتری خود را بر آن روانه نموده است، این هم باشد در سمت عائله، اجتماعیات، زن، مادر، دستگیری مادران تنها و کودکان یتیم می باشد. عائله ارزش مقدس و قدیمی است که به احیای تمدن‌ها زمینه گذاشته در زندگی انسانیت و پیشرفت مدنی جامعه نقش مهم را می‌بازد. عائله بنایی است که برای تمام عمر بنیاد و آراسته می شود. در جمعیتی که عائله پایدار و استوار است، زمینه دولت و حکومت نیز مستحکم است. چون جمعیت را انسان کامل، انسان صاحب خرد و دانشمند پیش میبرد و انسان محض در محیط عائله تولید یافته و در آن رشد می‌یابد و همچون شخصیت به کمال می‌رسد. در هر دور زمان عائله برای آینده نسل نورس خشت اولی بنیاد قصر معنویات به حساب می‌رود. به دنیا آوردن نسل وظیفه طبیعی و اجتماعی انسان می باشد و نسل سالم نه فقط به پدر و مادر یا عائله او مربوط است، بلکه آن جزء جامعه استوار، ادامه دهنده عنعنه‌ها و رسم و آیین‌های اجدادی است. عائله‌داری فرهنگ بزرگ و حس وطنداری است. نمونه عالی‌ترین حیات یکجایی انسان‌ها البته
آیله می باشد و در حیات انسانی نسبت به دیگر انستیتوت‌های اجتماعی والاترین و ارزشمندترین مقام را دارست. اما تشویش‌آور است که سالهای آخر این رکن اساسی جمعیت مقام و ارزش اصلی خود را گم کرده ایستاده است. پیدا شدن مناسبت‌های غیر معیاری در مناسبت‌های عائلوی که برای جامعه تاجیک بیگانه می باشد و جدا شدن عائله‌های جوان یک تهدید گلوبالی از بین رفتن تمام آن ارزش‌های نیک انسانی را دارد که در فرهنگ گذشته و امروزه ما مردم تاجیک عالی‌ترین معیار شمرده می‌شد و این حالت در جامعه ما نیز بی تأثیر نخواهد ماند. در این دوره نهایت حساس که تلفات ارزش‌های انسانی و اخلاقی به نظر می‌رسد، می‌سازد که در مناسبت نسبت عائله و پایداری آن تربیه ارزنده فرزندان جدی‌تر عمل نموده کوشش به خرج دهیم تا این محک عالی روزگارداری تاجیکانه امان را از دست ندهیم. یعنی در این سمت باید به تمام معیارهای زندگی از جمله دور نماندن از ترقیات و پیشرفت زمان، در این برابر از دست ندادن فرهنگ و مدنیت، عرف و عادت و انحناهای نیک نیاگانمان بی‌طرف نباشیم. با نظر داشت مشکلات جای داشته در برنامه پیش از انتخاباتی خود چنین پیشنهادها را سر وقت می شماریم. دستگیری عائله‌های نیازمند و عائله‌های جوان در مرحله اولی عائله‌داری، زیرا عائله جوان مثال طفلی است که به نگاه بین و کمک و دستگیری نیاز دارد. مثلا بعضاً به مشاهده می رسد که عائله‌های نوبنیاد پس از مدت کوتاه عائله‌داری یکی از همسران برای تأمین عائله خود پیش از همه با منزل به مهاجرت مهنتی سفر می کنند و در نتیجه عامل‌های تأثیرگذار می شوند که یک قسم از این گونه عائله‌ها از هم جدا شوند. در حقیقت دسترسی به منزل از اولین احتیاجات هر انسان و به واسطه هر عائله جوان می باشد. زیرا محض همین مشکلات عامل اساسی در کوتاه‌ترین مهلت به مهاجرت سفر کردن اکثر جوانان و عائله‌های نیازمند و سیرفرزند و یا مادران تنها می شود. از این خاطر دستگیری عائله‌های جوان و به آنها دادن امتیازها جهت دسترسی به منزل و کار مناسب یکی از مسئله‌های حل طلب است که در پیشگیری پاشخوری عائله‌های جوان نقش اساسی می‌بازد. پیشگیری عائله‌داری بر محل جوانان و رسانیدن کمک‌های مادی و معنوی به آنها، تأمین و کفالت تحصیل در همه زینه‌ها برای بانوان و مادران تنها، تأسیس و تشکیل جایهای کاری مقدار ساعتش کم و مزد مهنت خوب و بسنده سبد استعمالی و پرداخت مزد مهنت موافق، دادن قرضهای دراز مدت امتیازناک به عائله‌های جوان، عائله‌های نیازمند با فایزهای پست سالانه برای منزل. از نگاه بنده همچون یک زن مادر، رسالت زن مادر را در جامعه بیشتر می حسابم، زیرا زن مادر از همه کار اساسی را بر دوش دارد که این هم تولید، تربیه یک فرد و همچون شخصیت رشد دادن آن برای جامعه است. اما تربیه انسان کامل چقدر زحمت بزرگی است که در این باره بیدل بزرگ بسا خوب گفته است. تربیت چیست؟ خاک زر کردن، قطره آب را گوهر کردند. می سزد که امروز ما زنان و مادران که تربیه انسان را به عهده داریم مسئولیت بیشتر را حس نموده در این راه توانسته باشیم تا بنی بشر را
از راه گمراهی و جاهلی نجات بخشیم. می باید قید نمود که امروزها از گذشته دیده جمعیت بیشتر به زنان قوی، مادران خوش اخلاق و صاحب معرفت، زنان مبارز و شجاع، دوراندیش و هنرمند نیاز دارد تا بر ضد این همه پیشامدهای اهریمنی، مشکلات زندگی، برخورد تمدنها و اخلاق غیر انسانی که هر لحظه خطر از بین بردن این همه مقدسات، اخلاق انسانی و معنویات، آنبردهای چندین هزار ساله انسانها را در راه موفق شدن به ارزش‌های معنوی و اخلاقی حفظ کرده تواند. در جمعیتی که به تقدیر زن مادر بی‌طرفی ظاهر می شود، آن نمی تواند پیش رود، خوب رشد کند، چون که اساس تربیه در عائله پیش از همه برداشت زن مادر است. بنابراین معنویات جامعه باید نسبت عائله تغییر داده شود. در حیات عائله‌داری جوانان رسالت جوان دختر باید پیش از همه همچون یک تربیتگر دیده شود. در جامعه‌ای که به این سمت به توجهی ظاهر می گردد، پایدیواری آن سست خواهد شد. از این رو در برنامه پیش از انتخاباتی مسئله های زیرین در مد اول قرار دارند: تنظیم عائله، سالمی عائله، برطرف نمودن نابرابری های گندری و فراهم آوردن امکانیت های مساعد برای بهبودی سلامتی زن مادر، تأمین رایگان یاری طبی به مادران تنها و یتیمان، فراهم آوردن شرایط مساعد مهنتی، فعالگردانی شغل زنان و نقش آنها در بازار مهنت، دستگیری رشد صاحبکاری زنان، مسائل بلند برداشتن سطح تحصیلات زنان، به نقشه‌گیری عائله و تربیت فرزندان، تأسیس مرکزهای تعلیمی برای زنان و دختران و حفظ سلامتی آنها، مبارزه علیه استفاده قوه کاری کودکان، امتیاز به تحصیل نفرانی که یتیم و یا اینکه از والدین خود محروم هستند. از جمله به آنها باید نیز در مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی که اگر طریق شرطنامه‌ای تحصیل کنند از 50% پرداخت مبلغ تحصیل آزاد کرده شوند. حاضرین ارجمند، محترم انتخاب کنندگان، برای رسیدن به مقصدهای سازنده به جانبداری حزب سوسیالیستی تاجیکستان آواز دهید. саломатӣ яке аз муҳимтарин сарвати зиндагӣ мебошад. тани солим маҳсули ақли солим аст. ҳизби социалистии тоҷикистон дар самти тандурустӣ низ барномаи махсуси худро дошта барои ривоҷу равнақ ёфтани ин самт тадбирандешиҳо мекунад. истиқлоли давлатӣ ва суботи сиёсӣ имкон фароҳам овард ки ба истифодаи арзишҳои миллию давлатӣ ва умумибашарӣ дар кишварамон таҳкурсии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шавад ва барои беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии мардум, солимии миллат, ободии ватан ва ояндаи дурахшони тоҷикистони соҳибистиқлол зинаҳои мусоид муҳайё гардад. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта, дар даврони истиқлоли давлати бомаром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. бинобар ин ҷиҳати боз ҳам таҳким бахшидан ба ин соҳаи барои солимии ҷомеа муҳим. ҳизби социалистии тоҷикистон чунин тадбирандешиҳо ва ҳадафҳои мувофиқро пешбинӣ менамояд. ислоҳот дар соҳаи тандурустӣ ва таъмини дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии тандурустӣ, инчунин ғизои аз ҷиҳати экологӣ тоза, табобати ройгони бемориҳои қанд ва сил дар асоси қонунҳои қабулнамудаи парлумони ҷумҳурии тоҷикистон, ба мардум фаҳмонда додани пешгирии бемориҳои ғайрисироятӣ,
таъмин намудан бо кадрҳои баландихтисоси соҳаи фарматсевтӣ, истифодаи самараноки пурраи сифати баланд, бардоштани донишҳои мутахассисони соҳа, беҳтару хубтар расондани хизмати тиббӣ ва самаранок истифода бурдани маблағгузориҳои бахши хусусӣ, ҷорӣ намудани механизмҳои суғуртавии маблағгузорӣ, дар минтақаҳои дурдасти деҳот таъмин намудани кӯмаки аввалия ва фаврию санитарию тиббӣ, баланд бардоштани самараноки низоми тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, бахусус барои гурӯҳҳои осебпазири иҷтимоӣ, бунёди низомӣ, комплекси муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ, ки ба расондани кӯмаки ҳаматарафа ба шахсони дорои имконияташон маҳдуд ва пиронсолон, кӯдакон аз оилаҳои камбизоат, модарон барои нигоҳубинии кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд, нафақахӯрон ва оилаҳои камбизоат равона карда шуданд. дар анҷом қайд менамоям, ки солимии миллат боигарии давлат аст. баҳри солимии ҷомеа ҳар кадоме аз мо бояд саҳмгузор бошем.